प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्तवृंद की जय। सपार सत श्री गौर नित्यानंद प्रभु की जय। भगवान मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री खोल करताल की जय। तुलसी महारानी की जय। गंगा मैया की जय। भक्ति विघ्न भक्त विघ्न सर्व विघ्न विनाशन नृसिंहदेव की जय। लक्ष्मी देवी की जय। प्रहलाद महाराज की जय। श्रीमद भागवतम ग्रंथराज की जय। कृपात्मक समाधि मंदिर की जय। कृपा भजन कुटीर की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मठ की जय। द्वितीय शाखा मठ समूह की जय। परम पूज्यपाद भक्ति कर्ण माधव महाराज की जय। भक्तिवर्ण कृष्ण महाराज की जय। शिवार प्रभु की जय। सकल मठवास सन्यास वृंद ब्रह्मचारी वृंद की जय। समाधान भक्त वृंद की जय। जय गौर ब्रह्मा। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै त्वदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमस्तुते श्री गुरु गौर गंधर्व गोविंद भक्ति जीविने आचार्याय विचार्याय प्रचार्याय तमनुदे कृतज्ञाय रसज्ञाय नीतिज्ञाय नमोस्तुते। सत्यम सेवकोत्तम मानदत्यम वाग्मिने संतदंताय खंताय महंताय नमो नमः। सत्यव्रताय शान्तन्न सौजन्य सभ्यमुक्तये भक्तिजीवनयाचार्य गुरुदेवाय ते नमो। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्यात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्त्यावतारं भक्त्याख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। संकर्षण कारणोपशायी गर्भदोषायी च पयोधीशायी शिशाग्रदस्यांश कला सानिध्यानन्द्याख्यानाम शरणं मम। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमो। दिव्यद वृंदारण्य कल्पद्रुमाध श्रीमद रत्नाकर सिंहासनस्थ श्री श्री राधा श्री गोविंद देव पृष्ठाभिषेक्यमानो स्मरामि। वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्त्ववत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादाय हिरण्यकशिपोर्वक्षशिलाय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
চটপট করুন। বাংলা বছরের প্রথম দিন আমরা সারা ভারতবর্ষে কেন সারা পৃথিবীতে মানুষ ইংরেজির তারিখটাই মনে রাখা বা সেটি ব্যবহার করাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। আমরা ভারতবাসী তথা বাঙালিরাও তাই আমাদের নিজস্ব যে ঐতিহ্য সেটাকে প্রায় ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করি। যাদের নিজেদের মর্যাদা বোধ থাকে না, সে জাতি ক্রমশ অধঃপতিত হতে থাকে। আজকে ভারতবর্ষের হয়তো অর্থনৈতিক কিছু উন্নতি ইত্যাদি ইত্যাদি হতে পারে, আর্থিক সচ্ছলতার দিক থেকে হতে পারে, কিন্তু মানবিকতা, নৈতিকতা, ধর্মবোধ, মর্যাদাবোধ এগুলো প্রায়শই আমাদের কম দেখা যায়। কেন না, আমরা আমাদের যে নিজস্ব যে ঐতিহ্য, নিজস্ব যে সংস্কৃতি, এইগুলোকে হারাবার চেষ্টা করি, এইগুলোকে গুরুত্ব আরোপ করি। আজকে প্রথম দিনটা সকলে জানে বলে প্রথম দিনটা মনে থাকে। 5 দিন পরে জিজ্ঞাসা করলে কেউ বলতে পারবে না বাংলার কথা, কেউ বলতে পারবে না, কেউ কেউ মনে রাখে, অনেকেই বলতে পারেন না। অনেকে জন্মদিন পালন করে ইংরেজি তিথি ধরে, এমন ভাবে জন্মদিনটা পালন করে যে তার কথা ইংল্যান্ডে জন্ম হয়েছিল কোথাও। আমাদের নিজস্বতার যদি আমাদের মর্যাদা না থাকে তাহলে ওসবের কি দরকার? বাঙালিরা জন্মদিনে পরমান্ন ভোগ দিয়ে ঠাকুরের প্রসাদ পেতে যেন লজ্জা বোধ করে, কেক কাটার মধ্যেই আনন্দ। হ্যাঁ, আমরা জন্মদিনে ঠাকুরের কাছে পূজা দিই, ভোগ দিই, ঠাকুরের কাছে প্রদীপ জ্বালি। প্রদীপ জ্বালে আমরা আলোর দিকে যাই। তমসমা জ্যোতির্গময়, তমসা নয়, অন্ধকার নয়, আলোর দিকে এগিয়ে চলো। এখন সেগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। কেন? প্রদীপ নেভানোতে কত উৎসাহ, আরে প্রদীপ জ্বালো, প্রদীপ জ্বালো, এই হচ্ছে উল্টা ভাব। আমরা সেই ভাবকে আমরা স্বীকার করে নিয়েছি, পাশ্চাত্যের অনুকরণ করা একটা স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। হ্যাঁ, পাশ্চাত্যের সময়ানুবর্তিতা, নিয়মানুবর্তিতা, এইগুলোকে গুরুত্ব দাও, এগুলো তাদের মধ্যে ভালো দেখা যায়, এগুলোকে গুরুত্ব দাও। তারা কত নিয়ম নিষ্ঠ, তারা কত সময়ানুবর্তিতা মেনে চলে, তারা
কারিগরি বিদ্যা বিজ্ঞান এইগুলোতে কত উন্নত, সেগুলো উন্নত হোক, কিন্তু আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের যে আদর্শ, আমাদের যে সনাতন ঐতিহ্য, এইগুলোকে আমরা ভুলে বসে আছি। যাই হোক, আজ আমাদের এই বাংলার যে ঐতিহ্য সেটা কি না, বছরের প্রথম দিনটিকে আমরা পূজা অর্চন, ভগবত আরাধনা, মাঙ্গলিক যে কার্য, গৃহে গৃহে কদলী বৃক্ষ স্থাপন, আম্র পল্লবে সজ্জিত করা, প্রদীপ প্রজ্বলন ইত্যাদি ইত্যাদি কার্যের দ্বারা আমরা এই দিনটিকে পালন করি। যারা ব্যবসা বাণিজ্য করেন তারা বছরের প্রথম দিনে পূজা দিয়ে খরিদ্দারদের মিষ্টি ইত্যাদি কার্য, নতুন করে আবার হিসাব নিকাশ শুরু হয়, এটা করে থাকে। আর ভক্তরা কি করেন? তারাও নতুন খাতা করেন। কি নতুন খাতা না, জীবনের গত বছরের যে পৃষ্ঠা সেটাকে উল্টালাম, নতুন পৃষ্ঠা শুরু হবে। গত বছর পর্যন্ত যে হিসাব নিকাশ হয়েছে সেই হিসাব নিকাশে আয় ব্যয়কে পাশে রেখে নতুন করে, নতুন উদ্যমে কে কত উৎসাহের সঙ্গে ভগবানের সেবা করতে পারে, কত উৎসাহের সঙ্গে আগামী বছর, সামনের বছরটাকে আমরা সুন্দরভাবে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করতে পারবো, নিজেদের জীবনটিকে কত সুন্দরভাবে আমরা পারমার্থিক করে গড়ে তুলতে পারবো, এই হিসাব নিকাশ ভক্তদের শুরু হয়। জগতের যারা ব্যবসায়ী লোক তারা নতুন খাতা করে টাকা পয়সার হিসাব নিকাশ করার জন্য, আর ভক্তরা হিসাব নিকাশ করে নিজের জীবনটিকে, জীবনের যে আয় ব্যয়ের হিসাব সেইটিকে সুন্দর করার জন্য। গত বছর যে বছরটি অতিক্রম করলাম সেই বছরে আমি অনুশীলন সমীক্ষা করবে, ভক্তদের এই সমীক্ষা করা কর্তব্য। আমি গত একটা বছর তো পার করলাম, আবার নতুন বছরে পা দিলাম। গত বছরের আমার সেবা পরায়ণতা কতটা ছিল, আদৌ কি সেখানে কোনো গাফিলতি ছিল? সেবা পরায়ণতার মধ্যে কি আমার কিছু খামতি ছিল? বিচার করে দেখবে, হ্যাঁ গত বছরে এই এই জায়গাগুলো আমার একটু দুর্বলতা ছিল, সেটাকে আমাকে কাটিয়ে উঠতে হবে। ঠিক আছে, হরিনাম নাম সংকীর্তনে আমি কতটা উৎসাহ দিয়েছি গত এক বছর। হ্যাঁ এই এই জায়গাটা আমার ভালো হয়েছে, এই জায়গাটা মন্দ হয়েছে, নতুন করে জেগে উঠতে হবে, উৎসাহিত হতে হবে, হরিনাম সংকীর্তন যেন ভালো হয়। সেবা, জীবন হরিনামময় হোক, জীবন সেবা পরায়ণ হোক, দুটো জিনিস চলবে, ভজন আর সেবা। যদি সেবা প্রবৃত্তি না থাকে অলসতা আসবে, ভজনে অলসতা আসবে। আর যদি হরিনাম না করে, শুধু সেবা করে, কর্মী ভাব এসে যাবে। এই জন্য কর্মীও নয় আর শুধু অলসতাও নয়, সেবা প্রবণতা থাকতে হবে, সেবা করার ইচ্ছা থাকতে হবে, শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গকে ভগবানের সেবায় লাগাতে হবে আর হরিনাম করতে হবে। এইটা আমার কতটা হয়েছে, একটা বছর ধরে আমি কতটা এই বিষয়ে উৎসাহী হয়েছি। এরপর এই যে কার্যগুলি, সেবা কার্যগুলি আমি যে করেছি, কতটা আমার পুরো আনুগত্য ছিল। আমি মঠে আসি, মন্দিরে আসি, কিংবা মঠে রয়েছি, এই মঠ হচ্ছে ভগবানের শরীর, মহাপ্রভুর শরীর। এই মঠে কতটা আমি আনুগত্য স্বীকার করেছি, কতটা আমি তার আনুগত্যের থেকে ভজন করেছি। এই যে গুরু আনুগত্য, মঠের আনুগত্য, ভগবানের সেবা প্রবৃত্তি, নামে রুচি, এইগুলোর বিষয়ে আমাদের সমীক্ষা হবে। বছরের প্রথম দিন আমরা পরম উৎসাহের সঙ্গে সেই সমস্ত যে সেবা কার্য, সেই সেবা কাজে যুক্ত হয়ে আমরা অগ্রসর হব। এটা হচ্ছে ভক্তদের বিচার। এই জন্য আমরা সুন্দরভাবে আগামী বছর, এই যে সামনে যে বছর, পুরো বছরটা পড়ে রয়েছে, এই বছর যেন আমরা প্রত্যেকটি, আমরা যেগুলো করছি, আমরা যেটা করছি, সংসার জীবন হোক, মঠবাসের জীবনে হোক, প্রত্যেকটি কাজের দিকে লক্ষ্য রাখবো যে এই কাজটা আমার পরমার্থের সহযোগী তো। আমি যদি একজনের সঙ্গে গল্পও করি, তা আমাকে বিচার করে দেখতে হবে আমি যে এতক্ষণ গল্প করলাম এতে আমার পারমার্থিক উন্নতি কতটা হয়েছে।
যদি পারমার্থিক উন্নতি না হয় তাহলে আমার গল্প করে লাভ নেই। আমি কোনো কাজ করছি, কোন একটা চিন্তা করছি, আমি বিচার করে দেখবো আমি যতক্ষণ বসে বসে একদম চিন্তা করছি বা এই কাজটা করলাম, এই কাজটা করার মধ্য দিয়ে আমার পারমার্থিক উন্নতি কি হলো। যদি পারমার্থিক উন্নতি না হয়, এই একদম চিন্তা করে আমার সময়টা অতিবাহিত হলো, লাভটা কি হলো? এই সমীক্ষা ভক্তরা অবশ্যই করবে। গত বছর কি করেছি, তাতে আমার কতটা উন্নতি হয়েছে, এবছরে যেন আমি তার থেকে আরো উন্নত হতে পারি, আমি কতটা কৃষ্ণের কাছে পৌঁছতে পেরেছি, এই বিচার ভক্তদের মধ্যে থাকা উচিত। যাই হোক, এইসব শুধু একদিন বসে করলে তো হবে না, অনন্ত সবসময় চলতে থাকবে এই বিচার, সবসময় সাধু আনুগত্যে এই বিচার চলতে থাকবে। আর একটি বিষয় হলো তুলসীতে জল দান। গতকাল থেকে শুরু হয়েছে, সারা মাস, বৈশাখ মাস অতি পবিত্র মাস, দুটি মাস, একটি বৈশাখ মাস, একটি কার্তিক মাস। বৈশাখ মাস পরম পবিত্র মাস। এই পবিত্র মাসে ভক্তরা নিয়ম করে তুলসী সেবা করেন, অত্যন্ত উত্তাপ। তার জন্য জলধারা, তুলসীর জলধারা, নারায়ণীর জলধারা ইত্যাদি ইত্যাদি এই কার্যে ভক্তরা যুক্ত থাকে। গতকাল শুরু হয়েছে, গতকাল অন্য জায়গায় পাঠে ছিলাম, তা আজকে ছোট করে আমরা একটু তুলসীর মহিমা কীর্তন করবো। তুলসী কি বস্তু? তুলসীকে সাধারণ কোন বৃক্ষ নয়, একে আমাদের জানা দরকার। তুলসী সেবার কি মহিমা, কেন তুলসী সেবা করব, শাস্ত্র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেই তুলসীর মহিমা আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করব। প্রত্যহ যত্নের সহিত তুলসী সেবা করা কর্তব্য, এটা প্রতিদিনের আমাদের কাজ। তুলসী প্রণাম, পরিক্রমা আদি এটা প্রতিদিনের কাজ। শ্রী তুলসী দেবী ভগবত বস্তু, জড় বস্তু না, সাধারণ বস্তু না। এর অপর নাম হলো বৃন্দা দেবী, যিনি বৈকুণ্ঠে শ্রী লক্ষ্মী দেবী, গোলক বৃন্দাবনে শ্রী বৃন্দা দেবী, তিনি বৃক্ষ রূপে তুলসী দেবী রূপে পূজিত হন। তুলসী দেবী বৃক্ষ রূপী অবতার। ভগবান যেমন জল রূপে, গঙ্গা রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন, ভগবান পৃথিবীতে শালগ্রাম রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। সেই শালগ্রাম ভগবানের সেবার জন্য, লক্ষ্মী দেবীও ভগবান শ্রীহরির সেবার জন্য জগতে তুলসী রূপী অবতীর্ণ। এই জন্য তুলসী ব্যতীত ভগবানের কোনো সেবা হয় না। 56 ভোগ, 36 ব্যঞ্জন ভগবান কখনো স্বীকার করবেন না যদি তুলসী অর্পণ না। শ্রী তুলসী দেবী কৃষ্ণ প্রেয়সী, কৃষ্ণের পরম প্রিয় ভক্ত। তিনি কৃষ্ণের লীলা শক্তি, অন্তরঙ্গা শক্তি। একাধারে তুলসী দেবী জগৎগুরু। শ্রী তুলসী দেবীর কৃপায় গোলক বৃন্দাবনে প্রবেশের অধিকার পাওয়া যায়। তুলসী দেবী কৃষ্ণ ভক্তি প্রদায়িনী। তুলসী দেবীর সেবা করলে তুলসী দেবী প্রসন্ন হয়ে তাকে কৃষ্ণ ভক্তি দান করেন। এই জন্য যদি আমরা কৃষ্ণ ভক্তি লাভে উৎসাহী হই, কৃষ্ণ ভক্তি লাভের যদি আমাদের ইচ্ছা থাকে, তাহলে অবশ্যই আমরা তুলসী দেবী পূজা, তুলসী দেবী জল দান, প্রণাম, পরিক্রমা ইত্যাদি সেবা কার্যে যুক্ত হব। মহালক্ষ্মী স্বরূপিণী হলেন তুলসী দেবী। শ্রীমদ্ ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা এবং ভগবত ভক্ত গুরু, এই চারটি হলো ভগবত বস্তু। শাস্ত্রে আরো বলছেন, তদীয় তুলসী, বৈষ্ণব, মথুরা, ভাগবত, এই চারির সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত। ভগবানের তদীয় বলতে ভগবানের নিজজন, ভগবানের সঙ্গে একাত্মভূত যে চারজন, সেটা কি? তুলসী,
বৈষ্ণব, মথুরা আর ভাগবত। চৈতন্য ভাগবতে বলেছেন, ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায় ভক্তজনে, চতুর্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ, এই চারি সনে। এই চারজনের সঙ্গে ভগবান চতুর্ধা ভাবে বিভক্ত হয়ে সর্বদাই অবস্থান করছেন। ভক্ত সেবা বাদ দিয়ে ভগবানের সেবা হয় না। যারা ভক্ত সেবা বাদ দিয়ে ভগবত সেবার অভিনয় করে তারা দাম্ভিক, তাদের সেবা কখনো ভগবান স্বীকার করেন না। ভক্ত সেবাকে বাদ দিয়ে যারা ভগবানের সেবার অভিনয় করবে, হবে না। খুব ভগবানের পূজা করছি, ভগবানের পূজা করছি, ভগবানের সেবা করছি, ভক্ত সেবা করি না, সেই ভক্তের সেবা ভগবান। এই জন্য ভক্তগণ আদর এবং প্রীতির সঙ্গে জগৎগুরু শ্রী তুলসী দেবীর সেবা করেন। তুলসী সেবার দ্বারা ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হন। তুলসী ভক্তি জননী, প্রেমদায়িনী, সর্বদুঃখ হারিণী, মহাপ্রসাদ জননী, সর্ব সৌভাগ্যবর্ধিনী, আধি ব্যাধি হরি নিত্যং তুলসী তং নমস্তুতে। হরিভক্তি বিলাসে সনাতন গোস্বামী পাদ এইভাবে তুলসীর মহিমা বর্ণনা করেছেন। মহাপ্রসাদ জননী, পরম করুণাময়ী, করুণার মূর্ত বিগ্রহ তুলসী দেবী, সর্ব সৌভাগ্য বর্ধিনী। সৌভাগ্যের সমস্ত দিক যদি প্রাপ্ত হতে চাও, আধি ব্যাধি হরি, শারীরিক মানসিক কষ্ট থেকে যদি মুক্ত হতে চাও, নিত্য প্রতিদিন তুলসী দেবীর সেবা করা কর্তব্য। সেই যে তুলসী দেবী, তাকে আমি প্রণাম করি, তিনি প্রসন্ন। নামাচার্য শ্রী হরিদাস ঠাকুর, হরিনামের আচার্য তিনি, তিনিও নিত্য তুলসী সেবার আদর্শ দেখিয়েছেন। নির্জন বনে কুটির করি তুলসী সেবন, রাত্রি দিনে 3 লক্ষ নাম সংকীর্তন। নির্জন বনে কুটির করে তুলসী সেবা করেন, আর রাত্রি দিনে 3 লক্ষ হরিনাম করেন। এই হলো নামাচার্য হরিদাস। আবার তিনি তার শিষ্যকে আদেশ করেছেন, উপদেশ দিয়েছেন, নিরন্তর নাম করো আর তুলসী সেবন, অচিরাত পাবে তুমি কৃষ্ণের চরণ। হরিনাম করো, তুলসী সেবা করো, ব্যাস। নিরন্তর হরিনাম করো, নিরন্তর নাম করো, তুলসীর সেবন, অচিরাত পাবে তুমি কৃষ্ণের চরণ। নারদ গোস্বামীও তার যে ওই যে বেদকে শিক্ষা দিয়েছিলেন, বেদ আছে না, তুলসী পরিক্রমা করো, তুলসী সেবন, নিরন্তর কৃষ্ণ নাম করিহ কীর্তন। বেদকে বললেন, যাও, তোমার অন্য কোনো কাজে নেই, তুলসী পরিক্রমা করবে, তুলসী মন্দির বানাবে, সেখানে তুলসী বৃক্ষ রাখবে, তুলসী সেবা করবে, পরিক্রমা করবে, পূজা করবে, আর নাম হরিনাম করবে। অচিরাত, দেরি হবে না, ভগবান তোমাকে কৃপা করবে। শুধু তাই, মহাপ্রভু পর্যন্ত প্রতিদিন যথাবিধি করি প্রভু বিষ্ণু পূজন, তুলসীরে জল দিয়া করেন ভোজন। তুলসীরে জল দিয়া প্রদক্ষিণ করি, ভোজনে বসি লাগিয়া বলি হরি হরি। বস্ত্র পরিবর্তন করি ধুইলা চরণ, তুলসীরে জল দিয়া করিলা সেবন। মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান, তিনি তুলসী সেবার মহিমা দেখিয়েছেন, কিভাবে তুলসী সেবা করতে হবে। শাস্ত্র আরো বলেছেন যে তুলসীকে যে প্রতিদিন তুলসী দর্শন করে, তার দর্শনে পাপ কষ্ট হয়ে যায়। স্পর্শ করলে দেহ পবিত্র হয়, আর প্রণাম করলে রোগ মুক্ত হয়। ভবরোগ, এই ছোটখাটো রোগের, এই সমস্ত জগতের রোগ নিয়ে তো কি হয়, ভবরোগ থেকে সে মুক্ত হয়ে যায়। তুলসীতে জল প্রদান করলে যদি কেউ জল দেয়, তারা জম ভয় থাকে না, জমে নিয়ে গিয়ে তাকে পেটাবে এই ভয় থাকে না।
আর ভগবানের পাদ পদ্মে অর্পণ করলে ভক্তি মুক্তি তো দূরের কথা, কৃষ্ণ ভক্তি কৃষ্ণ প্রেম লাভ। তুলসী 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 এই নাম যে কীর্তন করে তার কখনো নরক হয় না। সেই মুসলমান গলায় বড় বড় তুলসীর মালা পরে বলছিলেন না গুরু মহারাজ, মনে আছে তো? পত্রিকায় দিয়েছিল কিছুদিন আগে, পত্রিকায় দিয়েছিল একজন মুসলমান দাঁড়িয়ে আছে, মাথায় টুপি আর গলায় তুলসীর মালা। কি চাচা আপনার গলায় তুলসীর মালা কেন? না বাবা, আমি নিজে চোখে দেখেছি তুলসীর কি মহিমা, নিজে চোখে মৃত্যুর সময় তুলসী স্পর্শ থাকার জন্য যমদূত তাকে নিয়ে যেতে পারলো না। আমি নিজে চোখে দেখেছি, আমি নিজে দেখেছি। লোকটা মরে গেল, তাকে নেওয়ার জন্য এসেছিল যমদূত, ভয়ঙ্কর দেখতে, আমার চোখের সামনে দেখলাম। তারা বললো যে এখন লোকটা মরবে, তাকে নিয়ে যাব। তুমি সরল সাধারণ লোক, যে তোমাকে দর্শন দিলাম, দেখো ও কেমন মরে। শেষে কি হলো? নিয়ে যেতে পারবে কেন না, মরে গিয়ে কপাল গুনে এসে তুলসী গাছের উপরে পড়েছে। আর মৃত্যুর সময় শরীরে তার যদি তুলসী স্পর্শ থাকে, তা কখনো যমদূত তাকে ছুঁতে পাবে না। আমি নিজের চোখে দেখেছি বাবা। দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমি বাড়ি এসে সঙ্গে সঙ্গে তুলসী ডাল কেটে গলায় পরে নিয়েছি। তোমার জাতির লোকেরা কিছু বলে না? বলে, আমি কারো কথা কান দিই না। প্রত্যক্ষ দেখা এরকম ঘটনা আজও ঘটে, এখনো প্রমাণ হয়। প্রতিদিন কেউ যদি তুলসী 4 বার পরিক্রমা করে, প্রদক্ষিণ করে, তার যাবতীয় যারা তুলসীকে জল প্রদান করেন, তুলসীকে ধূপ দীপাদি দান করেন, তুলসী প্রদক্ষিণ করেন, তুলসীর কাছে কৃপা প্রার্থনা করেন, তুলসীর সামনে হরিনাম করেন, ভগবান তাদের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং অচিরেই তাদের কৃপা করেন। তবে হ্যাঁ, মহাভাগ্য না থাকলে তুলসী সেবার প্রবৃত্তি হয় না। তুলসী সেবার দ্বারা সকলে কায়িক বাচিক মানসিক যাবতীয় পাপ নষ্ট হয়, সর্বপ্রকার দুঃখ রোগ শোক চিন্তা থেকে মুক্ত হওয়া যায়, সুদুর্লভ কৃষ্ণ ভক্তি লাভ। তুলসী সন্নিধৌ প্রাণান ये तजन्ति मुनीश्वर न तेषां नरक क्लेश प्रजान्ति परमं पदम् अनन्न दर्शनः प्रातः ये पश्यन्ति तपोधन औरत्र कृतं पापं तत्क्षणात् प्रहरन्ति ते। अगस्त संहिताय বলা হয়েছে তুলসী সন্নিধৌ প্রাণান যে তজন্তি মুনীশ্বরঃ। হে মুনিবার, যারা তুলসীর সামনে প্রাণ ত্যাগ করে, এখনো গ্রামগঞ্জে এইরকম নিয়ম আছে যে বৃদ্ধ হয়েছে, মরবো করেছে, এই জল যাচ্ছে না, জল বন্ধ হয়ে গেছে, তাকে নিয়ে গিয়ে তুলসী তলায় শুয়ে দেয়। এখনো অনেক জায়গায় এরকম নেই। কিংবা তুলসী টব নিয়ে এসে মাথার কাছে রাখে। তা ঠিক তুলসী সান্নিধ্যে, তুলসী সন্নিধৌ প্রাণান ये তজন্তি, যে ত্যাগ করে তুলসী সান্নিধ্যে প্রাণ, ন তেষাং নরক ক্লেশ, তাদের কখনো নরক যন্ত্রণা হবে না। প্রয়ান্তি পরমং পদম, তারা কি করে? পরম পদ প্রাপ্ত হয়, ভগবানের ধাম, উন্নত গতি তাদের ধাম হয়। অনন্য দর্শনা প্রাতঃ ये पश्यन्ति तपोधन, সকালে ঘুম থেকে উঠে অন্য কিছু দর্শন না করে আগে যদি কেউ তুলসী দর্শন করে, ঘুম থেকে উঠলো, উঠে আগে তুলসী দর্শন করলো, এইরকম যদি কেউ করে, তার শরীরে
কোনো পাপ থাকবে না, পাপ তাকে ছেড়ে পালাবে। অহোরাত্রং কৃতং পাপম তৎক্ষণাৎ প্রহরন্তি। সারাদিনের যাবতীয় সঞ্চিত পাপ। তবে এরকম যেন ভাবি না আমরা যাকে সারাদিন ধরে পাপ করব আর কাল সকালে উঠে তুলসী দেখে নেব, এটা নয়। কিন্তু পাপ প্রবৃত্তি থাকবে না, পাপ প্রবৃত্তি থাকবে না, অথচ অসাবধানতা বশত বা অজ্ঞানতা বশত যদি কোনো পাপ হয়ে যায়, চলতে গিয়ে কত মশা মাছি মারে, পিঁপড়ে মারে, এ হয় সে হয়, হ্যান হয় তেন হয়, অজ্ঞানত যদি কোনো পাপ হয়। অনেকে মনে করে অন্যায় তো করে ফেলেছি, তাহলে অন্যায় করি। এইরকমটা না, কখনো না। যদি কোনো অন্যায় করেছি, কোনো পাপ করেছি, সেই পাপ যেন আর করতে না হয়, এই দৃঢ়তা থাকতে হবে ভক্তদের মধ্যে। মহাপ্রভু জগাই মাধাইকে বলছেন, জগাই মাধাই আমি তোমাকে উদ্ধার করতে পারি যদি এই পাপ আর না কর। যদি আর না করিস পাপ, জগাই মাধাই করে আর না রে পাপ, আর করতে চাই না, যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে। কেউ ভুলবশত বিষাক্ত খাবার খেয়ে ফেলেছে, হয় না এরকম? খাদ্যে বিষক্রিয়া হতে পারে, ভুলবশত সে বিষাক্ত খাবার শুরু হয়ে গেছে, ডায়রিয়া শুরু হয়ে গেছে, নানা রকম শারীরিক অসুখ শুরু হয়ে গেছে, হসপিটালে নিয়ে ভর্তি করেছে, হসপিটাল জবাব দিয়েছে, সেখান থেকে পিজি নিয়ে গেছে, এই করতে করতে 1 মাস 1.5 মাস তাকে একবার নাজেহাল হয়ে যেতে হয়েছে। তা সে বলবে একবার যখন বিষাক্ত খাবার খেয়েছি আবার খাও? বলবে কখনো? একজন বিষাক্ত খাবার খেয়ে কি সে বলবে আর যে আমি আবার বিষাক্ত খাবার খাবো? একবার বিষাক্ত খাবার ভুল করে তুমি খেয়ে নিয়েছো, ঠিক আছে, আর খেও না, তাহলে শরীর সুস্থ থাকবে। ঠিক তদ্রূপ অনেকে মনে করে আমরা তো জীবনে অনেক পাপ করে নিয়েছি, তাহলে বাকি জীবনটা একটু পাপ করলে ক্ষতি কি আছে? না, কখনো না। অজ্ঞানবশত যদি কোনো কেউ পাপ করে থাকে, অন্যায় কার্য করে থাকে, আর করবে না। এই জন্য এইরকমটা যেন কখনো না ভাবি আমরা যে পাপ করবো আর ওই সকালবেলা তুলসী দেখে নেবো। আর শাস্ত্রে তো বলাই আছে, এক কৃষ্ণ নামে যত পাপ করে পাতকের সাধ্য নয় তত পাপ করে। একটা হরিনাম করবো, কৃষ্ণ নাম করবো, ব্যাস। না, এতে পাপ বজ্রলেপ হয়ে যাবে, অপরাধে পরিণত হয়ে যাবে, জীবনটা ধ্বংস হয়ে যাবে। যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে, যেটা হয়ে গেছে সেটাকে বন্ধ করতে হবে, সেটাকে টেনে নিয়ে যেতে হবে না, সেটাকে বাড়াতে হবে না, এক্সটেনশন করতে হবে না। যেটা হয়ে গেছে সেটা যাতে না হয়, পাপ প্রবৃত্তিটা যেন নষ্ট হয়। আমার যে ভিতরে যে প্রবৃত্তিটা রয়েছে, ভোগ বুদ্ধি থেকে তো মানুষ পাপ করে, সেই ভোগ বুদ্ধিটা যাতে নষ্ট হয় সেই চেষ্টা করতে হবে। নাকি সারা জীবন আমাকে সেই ভোগ বুদ্ধিকে হাওয়া করে যেতে হবে, উস্কানি দিতে হবে, তা না। এই জন্য প্রভাতে উঠে, স্বয়ং থেকে উঠে, যে অনন্য দর্শনা প্রাত যে পশ্যন্তি তপোধন, যে সকালে উঠে অন্য কোনো দর্শন না করে আগে তুলসী দর্শন করে, অহরাত্র কৃতং পাপম, তার সারা রাত দিন রাতের যত পাপ, সমস্ত পাপ তৎক্ষণাৎ প্রহরন্তি, সমস্ত পাপ তার দূরীভূত হয়। এই জন্য যারা ভক্ত হতে চায়, যারা ভক্তি লাভ করতে চায়, তারা কখনো পাপ করতে চাইবে না, বরং পাপ যাতে করতে না হয় সেই চেষ্টা করবে। মনের ভিতরে যেন এগুলো থাকে, অনেক সময় মনের ভিতরে দানা বেঁধে থাকে, কোনো চিন্তা নেই, হরিনাম তো করছি, ও 2-4টে পাপ করলে দোষ কি আছে? এইরকম অজ্ঞানতা হতে পারে মানুষের, ভুল সেগুলোকে সরাতে হবে। মহাপ্রভু কত পাপ ক্ষমা করেছেন, চাপাল গোপালকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, অপরাধ পর্যন্ত ক্ষমা করে দিয়েছেন, কত ক্ষমা করেছেন, জগাই মাতাকে উদ্ধার করেছেন, দেখিয়েছেন যে তুমি চেষ্টা করো, তুমি চেষ্টা করো শুদ্ধ হবার, উদ্ধার করার দায়িত্ব আমার।
তুলসী সেবার দ্বারা দারিদ্র, দুঃখ, যাবতীয় রোগ, সমস্ত পাপ নষ্ট হয়, ধন লাভ হয়। এটা হচ্ছে গৌণ। আর প্রয়াগে স্নান করলে যে ফল লাভ হয়, কাশীতে দেহ ত্যাগ করলে যে ফল হয়, তুলসী সেবার দ্বারা সেই ফল লাভ হয়ে থাকে, এটাও গৌণ। না, তুলসী গিলে খেতে হয়। আর তুলসী সেবার দ্বারা ভক্তি লাভ হয়, কৃষ্ণ প্রসন্ন হন, এইটা হলো মুখ্য ফল। ভগবান প্রসন্ন হন, ভক্তি লাভ হয়, এটা হচ্ছে মুখ্য ফল। আর নানা রকম পাপ নষ্ট হওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি সবগুলো, এগুলো তো গৌণ, এগুলো তো হবেই। শাস্ত্রে বলা আছে, যেখানে তুলসী বন, তুলসী বৃক্ষের প্রচুর তুলসী বৃক্ষ যেখানে রোপণ করা হয়, তুলসী বন যেখানে আছে, তুলসী বাগান যেখানে আছে, ভগবান সন্নিহিত হরি ভগবান সেখানে অবস্থান করে। তুলসী এত ভগবানের প্রিয়, এই জন্য ভগবানের চরণ কখনো তুলসী ছাড়া থাকে না। ভগবানের চরণে সর্বদাই তুলসী থাকে, পুষ্প থাকুক বা নাই থাকুক, তুলসী থাকবে। সন্ধ্যার দিকে ভগবানের চরণে সকালের যে পূজার যে পুষ্প অর্পণ করা হয়, সেই পুষ্প সন্ধ্যায় সরিয়ে নেওয়া হয়, তাই তো? কিন্তু তুলসী সরানো হয় না, তুলসী থাকে। পরের দিন যখন সকালে ভগবানের চরণে তুলসী দেওয়া হবে, তখন পুরনো আগের দিনে তুলসী সরিয়ে সেখানটা সুন্দর করে গঙ্গা জল দিয়ে মুছে আবার নতুন তুলসী দেওয়া হয়। তুলসী ছাড়া কখনো হবে না ভগবানের চরণে। নারায়ণ শালগ্রামে পরের দিন যখন শালগ্রামকে স্নান করানো হবে, আগের দিনে তুলসী সরিয়ে পরিষ্কার করে স্নান করিয়ে মুছিয়ে আবার নতুন করে নিচে শালগ্রামের তুলসীর উপরে ভগবানের আসন, ওই আসনে ভগবান বসবেন, আবার শালগ্রামে তার উপরে বসে উপরে আবার তুলসী দিতে হবে। এটা হচ্ছে তুলসী দেওয়ার নিয়ম। তুলসী ছাড়া ভগবান কখনো থাকবেন না। এ হেন তুলসীর মহিমা। তাহলে চিন্তা করুন, তুলসী কি বস্তু? ভগবানকে খেতে দেওয়া নয়, না তুলসী দেওয়া। ভগবান বলছেন যে আমাকে যদি কেউ কিনে নিতে চায়, যদি আমাকে কেউ কিনে নিতে চায়, তার কোনো কিছু দরকার হয় না, শুধু একটু তুলসী পত্র আর এক গন্ডুষ জল, আমি তার কাছে বিক্রি হয়ে যাই। এহেন তুলসীর মহিমা। যমরাজগণ, যমদূত যখন যমরাজের কাছে কাকে কাকে আনা যাবে, কাকে কাকে আনা যাবে না এরকম বলেছেন, তখন যমরাজগণ দূতগণকে নির্দেশ দিচ্ছে কাকে কাকে আনবে না। বলছে যার গলদেশে তুলসী মালা থাকে, যারা তুলসীর নাম কীর্তন করে, তুলসীর সেবা করে, ওই দূতগণ তোমরা কখনো তাদেরকে আমার কাছে আনবে না। বারবার বলছি, তার মানে এইটা যেন না হয়। তাহলে তো নরকে যেতে হবে না, গলায় মালা আছে। ভগবান কখনো দুষ্ট লোককে কখনো প্রশ্রয় দেন না, দেবে না বাবা। হিরণ্যকশিপু খুব বুদ্ধির সঙ্গে খুব বর নিয়েছিল, খুব বুদ্ধির সঙ্গে। প্রথমত তো পাপ বজ্রলেপ হবে, পাপ বলে নাম কাজ, বজ্রলেপ হয়ে যাবে, অপরাধ হয়ে যাবে, নাম অপরাধ হবে, প্রচুর হবে, হ্যাঁ হবে। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে ভগবান কাকে কোন দিকে মারবে কেউ জানে না। তুমি ভাবছো আমার গলায় মালা আছে, মরার সময় যমদূতগণ আমাকে দেখবে গলায় মালা আছে, আমি যা খুশি পাপ করি না কেন আমাকে নিয়ে যাবে না। বাবা ওই যাওয়ার সময়, মৃত্যুর সময় হসপিটালে ভর্তি করবে, আর ডাক্তারে বলবে মালটা খুলে দাও, এখানে হসপিটালের আইসিইউতে ভর্তি করতে হবে, কিংবা অপারেশন থিয়েটারে ভর্তি করতে হবে, মালাটাকে খোলো, ওই মরবে তখন ওই করে। ভগবান কোন দিকে ফাঁক বের করবে কেউ জানে না। এই জন্য সরল ভাবে ভজন করো, সরল ভাবে ভজন করো, যে আমরা অন্যায় করবো না, পাপ করবো না, পাপ প্রবৃত্তিকে মনের মধ্যে প্রশ্রয় দেবে না। যেটা আছে সূক্ষ্মভাবে অনেক রকম ভোগ বাসনা মানুষের মধ্যে থাকে, কারো খাওয়ার ভোগ, কারো বেড়ানোর ভোগ, কারো এটা ওটা, সেই ভোগ বাসনাকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে, ভোগ বাসনাটাকে দূর করার চেষ্টা করতে হবে, তাকে উস্কানি দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে না। এই জন্য কখনো ফাঁক যেন আমরা বের করি না করার চেষ্টা করি।
এত সব কথা বলা আছে। যমরাজ বলেছেন দুধকে, যার গলায় মালা আছে, কপালে তিলক আছে, তাদেরকে কখনো এখানে জমালয়ে নিয়ে আসবে না। ভালোই তো হলো, কোনো চিন্তা নেই, না এইরকম ফাঁক খুঁজবে না। এতে অপরাধ হবে, আবার ক্ষতিও হবে। তুলসী দেবী যার গৃহে সেবিত হয়ে উৎফুল্লিত থাকেন, তার গৃহের মঙ্গল হবেই হবে। তুলসী সেবার দ্বারা সংসারের মঙ্গল হতেই হবে। খুব যত্ন করে, তুলসী সেবা যদি যত্ন করেন, একটা কয়েক বছর থাকবে বাড়িতে, কয়েক বছর থাকবে। মাটিতে তো দূরের কথা, মাটিতে তো বহুকাল থাকবে, টবেতেই থাকবে বহুদিন। যত্ন করতে হবে। যে গৃহে তুলসী বিরাজিত হন না, সে গৃহ শ্মশান তুল্য। গৃহে তুলসী সেবা অবশ্য কর্তব্য। দুর্লভা তুলসী সেবা দুর্লভা সঙ্গতি শতাম, দুর্লভা হরি ভক্তিশ্চ সংসার নবপাতিনম, সংসারার নবপাতিনম। দুর্লভা তুলসী সেবা, তুলসী সেবা দুর্লভ, সকলের সৌভাগ্য হয় না। ওই ভারতবর্ষে এত তুলসী পাওয়া যায়, যেখানে সেখানে তুলসী। এই ভারতবর্ষের মহিমা। তো যান পাশ্চাত্যে যান, কত কাণ্ড করেও একটা তুলসীকে রাখা যায় না। ওইখান থেকে শূন্য তুলসীর কাষ্ঠ নিয়ে গিয়ে তারা ভগবানের ভোগে দিয়ে পুজো করতে হয়। এমনও জায়গা আছে যেখানে তুলসী হয় না। কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেও তুলসীকে যত্ন করে রাখা যায় না। এই ভারতবর্ষের মহিমা। এই জন্য এটা দুর্লভ, সকলে এই সুযোগ পাবে না তুলসী সেবার। এই জন্য দুর্লভা তুলসী সেবা দুর্লভা সঙ্গতি শতাম। সাধু সঙ্গ দুর্লভ, তুলসী সেবা দুর্লভ, সাধু সঙ্গ দুর্লভ। এখন তো সাধু সঙ্গ প্রায় উঠেই গেছে। সাধু সঙ্গ বলতে যা বোঝায় সেটা তো উঠে গেছে। সাধু সঙ্গ মানে সাধুর গায়ে গায়ে থাকা তো সাধু সঙ্গ বলে না। সাধুর গায়ে গায়ে থাকলাম, খুব সাধু কাজ করে দিলাম, এই করে দিলাম, ওই করে দিলাম, এটাকে সাধু সঙ্গ বলে না। গুরু মহারাজের ভাষা যে সাধু সঙ্গ মানে সাধুর আদর্শটা গ্রহণ করা। সাধুর গায়ে গায়ে তো ছাদ পোকাও থাকে। হ্যাঁ, গরমের দিনে পিঁপড়ে গুলো খুব উৎপাত করে সাধুর বিছানায় এসে। হ্যাঁ, সাধুকে কুরকুর কুরকুর করে কামড়াবে। মশা মাছি পিঁপড়া ইত্যাদি সাধু, এরা সাধু সঙ্গ করে। এটাকে সাধু সঙ্গ বলে। সাধু সঙ্গ সাধুর আদর্শটা গ্রহণ। সেই আদর্শ গ্রহণের জন্য সাধুকে প্রণত হয়ে সাধুকে সেই প্রশ্ন করা, জিজ্ঞাসা করা। মাকে বললেন, দেবহতী দেবীকে কপিল দেব বললেন, যেটা আমাদের ভাগবতে পাঠ হচ্ছে, ওইখানে পরে আবার আছে, ওই বিষয়টা শুরু হয়েছে আমাদের। তো ওখানে মাকে বললেন, মা যদি একান্ত মঙ্গল চাও সাধু সঙ্গ করো, সাধু সঙ্গের দ্বারাই তোমার মঙ্গল হবে। সাধুর লক্ষণ বলে দিলেন। বলে দেওয়ার পরে বললেন যে কিভাবে সাধু সঙ্গ করবে না, সাধু মুখে আমার কথা শুনবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এখন দেখা যায় সাধু পেলেই বাবা আমার সংসারটা খুব অশান্তি, বাবা আমার এইটা হচ্ছে না। সাধুকে যেন একটা সংসারের একটা অঙ্গ বানিয়ে ফেলেছি আমি। আরে সাধু সংসারের অঙ্গ নয়। তোমার বিষয় ভোগে সংসার বাসনাকে উস্কানি দেওয়ার জন্য সাধু নয়। সাধু সংসার বাসনাকে নাশ করবে। তোমার অনন্তকালের যে সংসার বাসনা রয়েছে সেই বাসনাটা দূর করতে চাই। আমি আমাদের কিছু ছেলেগুলো যেগুলো খুব গায়ে গায়ে থাকে, আমার তাপস, সুমন, শরৎ, এসব ছেলেগুলো যারা গায়ে গায়ে থাকে, ওদেরকে আমি আগেও বহুবার বলেছি, গুরুমা ছিলেন তখনও বলেছি, বহুবার বলেছি যে যদি সংসারের সুখ চাও দয়া করে আমার সঙ্গে মিশো না। হবে না, আমার সঙ্গে মিশবে আর সংসারের সুখ পাবে, এ কখনো হবে না, হতে পারে না। যারাই আমার সঙ্গে বেশি গায়ে গায়ে মিশেছে আমি দেখেছি তাদের কারো সংসারের সুখ হয়নি, কারো হয়নি। আর যদি হরিভজন করতে চাও তাহলে আমার কাছে এসো। আমি তোমাদের সাংসারিক সুখ দিতে পারবো না, সে সামর্থ্য আমার নাই।
যদি হরিভজন করতে চাও, গুরু মহারাজের কথাগুলি বলবো, গুরু মহারাজের আদর্শগুলি বলবো, শাস্ত্রের কথাগুলি বলবো, সেগুলি শুনলে বরং মঙ্গল হবে। সংসার সুখ দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় মানুষ সাধুর কাছে যাবে, মহারাজ হাতটা একবার দেখুন না, হাত দেখতে হবে, তার পুষ্টি দেখতে হবে, এই হচ্ছে সংসার। এর দ্বারা কি মঙ্গল হবে? তার জন্য তো জ্যোতিষরা আছে, তার জন্য তো রাজনীতিবিদরা আছে, সংসারে সুখ দেওয়ার জন্য, কত সুবিধা করে দেওয়ার জন্য, তার জন্য বড় বড় কত কি আছে। সাধুদের কাছে কি ওইসব করতে হবে? নিজের সাংসারিক সুবিধা অসুবিধা এইসব বলতে হবে? সাধুদের কাছে হরিভজনের কথা বলো, হরিভজনের বিষয়ে উৎসাহ নেই। এই জন্য বলে এটা দুর্লভ, সকলে এই সুযোগ পায় না। মহারাজ আমার এই ব্যাধি হয়েছে, এই ব্যাধি কি করে সারবে? মহারাজ আমার ছেলেটার এই সমস্যা কি করে মিটবে? মহারাজ আমার মেয়েটা কথা শোনে না, ববেয়াদা হয়ে গেছে, কি করবে? এর পড়া হচ্ছে না। এইগুলো সাধু সঙ্গ নয়, এই জন্য দুর্লভ। দুর্লভা তুলসী সেবা দুর্লভা সঙ্গতি শতাম। সাধু সঙ্গ দুর্লভ, তুলসী সেবা দুর্লভ। দুর্লভা হরি ভক্তিশ্চ, হরিভক্তি দুর্লভ। কেন না? হরিভক্তি চায় না লোকে, হরিনাম করবে। বহু মানুষকে দেখা আছে এই প্রকার, তারা হরিনাম করে, হরি কথা শোনে, একাদশী ব্রত পালন করে, গলায় মালা পরেছে, কপালে তিলক নিয়েছে। জিজ্ঞেস করো জীবনের লক্ষ্য কি? হরিভক্তি লাভ করা যে জীবনের লক্ষ্য, এটা কেউ বলবে না। কচিত অল্প কিছু মানুষ ঠিকভাবে জিজ্ঞেস করতে আপনার জীবনের কি উদ্দেশ্য? জীবনের উদ্দেশ্য তো এই করবো, ওই করবো, এটা করবো, ওটা করবো। হরিভজন এই জন্যই দুর্লভ যে মানুষের চায় না, মানুষের চাওয়াটা পাল্টে গেছে। এই জন্য বললেন দুর্লভা হরি ভক্তিশ্চ, হরিভক্তি দুর্লভ। সংসার সমুদ্রে যারা পতিত, সংসারার নব পাতি নাম, সংসার সমুদ্রে যারা পতিত হয়েছে, এদের কাছে এগুলো দুর্লভ। এই জন্য যারাই সুযোগ পেয়েছেন, তুলসী সেবার যারা সুযোগ পেয়েছেন, সাধু সঙ্গের যারা সুযোগ পেয়েছেন, হরিভক্তি লাভের জন্য যারা সুযোগ পেয়েছেন, কোনো কিছুর বিনিময়কে ত্যাগ করবেন না। জীবন চলে যাক, প্রাণ চলে যাক, সংসার চলে যাক, সব ছাড়খার হয়ে যাক, কিন্তু হরিভক্তি লাভ করতেই হবে। আর হরিভক্তি লাভ করতে গেলে সাধু সঙ্গ, তুলসী সেবা, এটা করতেই হবে। এই জন্য আমরা যেন কখনো, জগতের লোক যা করছে করুন, আমরা যখন এখানে এসে গেছি, আমরা যখন সেই ভগবানের পাদ পদ্মে দ্বার গোড়ায় আমরা যখন এসে গেছি, আমরা কেন বঞ্চিত হব? আমরা নিজেদের কার সঙ্গে তুলনা করব? একটা ক্লাসের ববেয়ারা বকাটে ফেল করা ছেলের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করব? ক্লাসের ভালো ছেলের সঙ্গে তুলনা করব? ঠিক তদ্রূপ এই ভক্তি পথে যারা ভালো, যাদের শ্রেষ্ঠ, যারা অল্প পরিশ্রম করে ভালো রেজাল্ট করছে, তাদের সঙ্গে নিজেদের তুলনা করতে হবে। আর সেই রকম ভালো রেজাল্ট করতে গেলে কি করতে হবে না? সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ নাম, সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ নাম করতে হবে, কৃষ্ণ কথা শুনতে হবে। সাধু কি হলো? সাধুর সঙ্গ মানে সাধু সংজ্ঞা কি হচ্ছে? সঙ্গ শব্দে হচ্ছে প্রীতি বা আসক্তিকে বোঝায়। তা সাধুর ভাবই হলো ভগবানের দিকে, সাধুর গতি হচ্ছে ভগবানের দিকে। আর তুমি যদি উল্টো দিকে ঘুরিয়ে যাও, তোমার কি লাভ হবে? কিচ্ছু প্রাপ্তি হবে না হবে। গুরুমাজ বলতেন, হয়তো অনেকে, মহারাজ কালকে আমার মেয়ের বিয়ে, আপনারা যাবেন তো আশীর্বাদ করতে? গুরু মহারাজ বলছেন সাধুরা যাবে মেয়ের বিয়ের আশীর্বাদ করতে? না, অনেকে যে যায়, দেখো সংসার হচ্ছে প্রবৃত্তির চরম, আর সাধু হচ্ছে নিবৃত্তির চরম। সংসার করতে যাচ্ছে মানে সে বিষয় ভোগ করতে যাচ্ছে, আর সাধু বিষয় ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। এই সাধুকে নিয়ে গিয়ে তুমি যদি ওই সামনে দাঁড় করিয়ে দাও, তার সংসার সুখ হবে নাকি সাধুর হরিভজন হবে? তেলে জলে সম্পর্ক।
তেলে জলে কখনো একসাথে করতে যেও না। এই জন্য সাধু সঙ্গ করবো আমরা সাধুত্ব লাভের জন্য, হরিভক্তি লাভের জন্য, হরি ভজনের জন্য। এটা যেন সবসময় মনে থাকে। তুলসী সেবা সেই প্রকার। তুলসী সেবার দ্বারা আমার পাপ মুক্তি হবে, তুলসী সেবার দ্বারা আমার রোগ মুক্তি হবে। হ্যাঁ, অনেকে ঠান্ডা লাগলে খুব চটকে 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 তুলসী একবার রস নিংড়ে তুলসী রস খাচ্ছে। তুলসী তোমার সেবার জন্য পৃথিবীতে এসেছেন? তুলসী তোমার সেবা করার জন্য পৃথিবীতে আসেননি। তুলসী এসেছেন ভগবানের সেবার জন্য। ভগবানের সেবার জন্য তুলসীর অবতার। তোমার ঠান্ডা ঠিক করার জন্য ডাক্তার আছে, বহু রকম ঠান্ডা লেগে থাকবে। ঠান্ডায় অ্যালার্জি থাকলে মন্টিলিউকাস ট্যাবলেট আছে। হ্যাঁ, ঠান্ডা যদি লিবুসিট্রিজেন আছে, খাও না, গুলো অনেক কিছু আছে, খাও। তার জন্য কি তোমাকে তুলসী দলে খেতে হবে? তুলসী আমার ভোগের বস্তু না, তুলসী ভগবানের সেবার বস্তু। সাধু আমার ভোগের বস্তু না, সাধু ভগবানের সেবার বস্তু। এইগুলো যতদিন না আমরা বুঝতে পারবো ততদিন মঙ্গল হবে না। এই জন্য বললেন সুদুর্লভা, এগুলো দুর্লভ। পূজ্যমানা চ তুলসী যস্য বিস্মনিতিষ্ঠতি তস্য সর্বাণি শ্রেয়াংসি বধ্যন্তে হরতিজং। যারা তুলসী গৃহে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তুলসী সেবা করেন, যারা, তাদের গৃহে কখনো অমঙ্গল হতে পারে না। যমদূত তাদের গৃহের দিকে তাকাবে না। অমঙ্গল তো দূরের কথা, তার গৃহের দিকে তাকাবে না। তুলসী পত্র, তুলসী মঞ্জরি পুষ্প, তুলসী কাষ্ঠ, তুলসী বলকল ছাল, শাখা, মূল এবং তুলসীর মাটি সব পবিত্র। বাড়িতে তিলক মাটি নেই, তুলসী মাটিতে তিলক করো, পরম পবিত্র। পত্রং পুষ্পং ফলং কাষ্ঠং ত্বক শাখা পল্লবাং পুরম তুলসী সম্ভবং মূলম পাবনং মৃত্তিকাদপি। এগুলো সব পরম পবিত্র। যদ্যপি শাস্ত্রে তুলসী পত্র ভক্ষণের অত্যাশ্চর্য মাহাত্ম্যের কথা বলা আছে, যে তুলসী পাতা সেবন করলে ওই যে অম্বরীশ মহারাজের চরিত্রে বলা আছে না, রসনাং তদর্পিতা, তার জীবটিকে পবিত্র করতেন ভগবানের অর্পিত তুলসীর দ্বারা। ওটা অর্পিত তুলসী হতে হবে। ভগবানের অর্পিত যে তুলসী, ভগবানের প্রসাদে দেওয়া হয়েছে, ওই তুলসীটা পাওয়া যাবে। ভগবানের অর্পণ না করে তুমি তোমার নিজের সুখের জন্য তুলসী ভক্ষণ করবে, এটা কখনো না। যদ্যপি শাস্ত্রে তুলসী পত্র ভক্ষণের অত্যাশ্চর্য মাহাত্ম্য কীর্তন হয়েছে, তথাপি সজ্জনগণ শ্রীকৃষ্ণের নিবেদন না করে এটা কখনো গ্রহণ করবেন না। হরিভক্তি বিলাসে বলা হয়েছে, শ্রীমৎ তুলস্যা পত্রস্যা মাহাত্ম্যং যদ্যপি দৃশ্যম তথাপি বৈষ্ণবৈস্তন্যগ্রাহ্যম কৃষ্ণার্পিতং বিনা। কৃষ্ণে অর্পিত না হলে বৈষ্ণবগণ কখনো সেই তুলসী গ্রহণ করবে না। আমরা তুলসী, তুলসী আমার চাকর নয়, তুলসী আমার সেবিকা নয়, যে আমার সুখের জন্য তুলসী আমার রোগ ঠিক করে দেবে, এটা নয়। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে তুলসী দেবী, তুলসীর দ্বারা কি শুধু ভগবান শ্রী বিষ্ণুর আরাধনা হবে, অন্য কোনো দেবদেবী পূজা হয় না? উত্তর হলো কখনোই না। ভগবান বিষ্ণু ব্যতীত অন্য কোনো দেবদেবীর পূজা হবে না, একমাত্র ভগবান শ্রীহরি পূজা। পঞ্চতত্ত্বে মহাপ্রভুর চরণে তুলসী দেওয়া যায়, নিত্যানন্দের চরণে দেওয়া যায়, অদ্বৈত আচার্যের চরণে। এই তিন হলো বিষ্ণু তত্ত্ব, সাক্ষাৎ বিষ্ণু তত্ত্ব। এই তিনজনের চরণে তুলসী দেওয়া যায়। অন্য যে দুইজন, তাদের হাতে বা বক্ষে তুলসী, হাতে তুলসী দেওয়া যেতে পারে। গুরুদেবের চরণে দেওয়া যাবে না, গুরুদেবের চরণে দিলে রসাভাস দোষ হবে। গুরুদেবের বক্ষে বা হস্তে তুলসী দেওয়া যাবে। তুলসী দলমাদায় যো অন্যং দেবং প্রপূজয়েত ব্রহ্মা স হি
গোজ্ঞস্য সা এব গুরুতল্পকঃ। তুলসীর দ্বারা, তুলসী পত্র দ্বারা, হরিভক্তি বিলাসে বলা হয়েছে, তুলসী পত্র দ্বারা অন্য দেবদেবীর পূজা করলে ব্রহ্ম হত্যা, এই সমস্ত পাপে ভাগী হতে হবে। ভালো কিছু হবে না, একদম ধ্বংস হয়ে যায়। বৃন্দাবৈ তুলসী দেবৈ প্রিয়াই কেশবস্য বিষ্ণু ভক্তি প্রদে দেবী সত্যবৎই নমো। দেখুন এখানে পরিষ্কার করে এই মন্ত্র বলা আছে, এটা হচ্ছে মন্ত্র, এটা ব্যাসদেবের লেখা। এই ব্যাসদেবের লেখার উপরে আমরা কিন্তু কলম চালাতে পারি না। ব্যাসদেবের লেখা যেটা, মন্ত্রকে কখনো বিকৃত করে উচ্চারণ করা যায় না। যায় কি? যায় কি? নমো মহাবদন্যায় কৃষ্ণ প্রেম প্রদায়তে কৃষ্ণায় কৃষ্ণ চৈতন্য নাম্নে গৌরত্তিষে নমঃ। এই মন্ত্রটাকে আমরা বিকৃত করতে পারবো? যেমন আছে তেমনটাই বলতে হবে। ঠিক তদ্রূপ বৃন্দাবৈ তুলসী দেবৈ প্রিয়াই কেশবস্য বিষ্ণু ভক্তি, বিষ্ণু ভক্তি আছে, বিষ্ণু ভক্তি বলতে হবে। কেন বিষ্ণু ভক্তি ব্যাসদেব লিখেছেন। অনেকে বিষ্ণু ভক্তির জায়গায় কৃষ্ণ ভক্তি বলে। বিষ্ণু ভক্তি বলে দোষ কোথায় আছে? বিষ্ণু ভক্তি বলতে দোষটা কোথায় তোমার? তোমরা বিষ্ণু ভক্তি চাও না, তাহলে নিজেকে বৈষ্ণব বলছো কেন? নিজেকে বৈষ্ণব বলতে খুব গর্ববোধ করি আমরা, বৈষ্ণব, বৈষ্ণব সেবা, হ্যাঁ বৈষ্ণব 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 নিয়ে, বৈষ্ণব সেবা নিয়ে এত কথা হচ্ছে, আর বিষ্ণু ভক্তি চাইতে এত লজ্জা কিছু তোমার? গুরুমান খুব স্ট্রিক্টলি এটা প্রতিবাদ করতেন যে ব্যাসদেবীর লেখা যে মন্ত্র, সেই মন্ত্রের উপর কখনো কলম চালাবে না। তুমি কৃষ্ণ ভক্তি চাইছো ঠিকই, কিন্তু এতে লেখা যখন আছে তুমি সেটা পরিবর্তন করছো কেন? এইরকম ওই নিজেকে তো বৈষ্ণব বলতে কোথাও তো লজ্জা করেন। চৈতন্য চৈতামিতে বৈষ্ণব নিয়ে এত কথা বলেছেন, এত কথা বলছে, বৈষ্ণব সেবা, বৈষ্ণব পূজা, বৈষ্ণব সঙ্গ, এত কথা বলা হয়েছে। বৈষ্ণবের এই গুণ, বৈষ্ণব হতে গেলে এই করতে হবে, সব বলা হয়েছে। এই ভুলটি অনেকে করেন, সেটি যাতে না হয় তার জন্য এই কথা যে শাস্ত্রে ব্যাসদেব গোস্বামী এই শ্লোক উল্লেখ করেছেন, সুতরাং এই শ্লোকটাই আমাদের উল্লেখ করা কথা। তুলসীতে যখন জল দেব, গোবিন্দ বল্লভাং দেবী ভক্ত চৈতন্য কারিণী স্নাপয়ামি জগদ্ধাত্রী বিষ্ণু ভক্তি প্রদায়িনী, সেখানেও সে বিষ্ণু ভক্তির কথা বলা। তুলসী যখন পরিক্রমা করবো, ইয়ানি কানি চ পাপানি ব্রহ্ম হত্যাদিকানি চ তৎসর্বং বিলায়তি তুলসী তৎপ্রদক্ষিণা। যাবতীয় ব্রহ্ম হত্যা আদি যত রকমের পাপ আছে, যত পদে পদে যত তুলসী পরিক্রমা করব, সমস্ত পাপ দূরীভূত হবে। এ হলো তুলসীর মহিমা। এই জন্য ভগবানের সুখের জন্য আজ গতকাল থেকে শুরু হয়ে গেছে আমাদের তুলসীতে জল দান। আমরা যেন অত্যন্ত প্রীতির সঙ্গে সেই তুলসী সেবায় যুক্ত থাকি। একটা মাটির ঘটে অনেকে ছিদ্র করে দেন, একটা সুতো বা কিছু একটা দিলে টপ 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 এক ফোঁটা এক ফোঁটা সারাদিন ওই জায়গাটা ভিজে থাকে। ওই যে জল কষ্ট বা উত্তাপটা তুলসীতে লাগে না। অনেকে সেট করে দেয় এই গরমেতে যাতে রোদটা না লাগে। অনেক সুন্দর, কত রকম ভাবে তুলসী সেবা করা যায়। যখন করবার সময় বাড়িতে থাকতাম, ওইসব সাজাতাম, আলো টালো দিয়ে এই করি ও করি সুন্দরভাবে। কত একটা আনন্দ আছে তার মধ্যে, তুলসী সেবার অদ্ভুত একটা আনন্দ আছে। এবং তার প্রাপ্তিও প্রচুর, পারমার্থিক প্রাপ্তি, জাগতিক প্রাপ্তির কথা বলি না। সাধুরা যখন কোনো প্রাপ্তির কথা বলে তখন জানতে হবে সেটা পারমার্থিক প্রাপ্তি। কোনো জাগতিক যখন কোনো মঙ্গলের কথা বলে, এটা পারমার্থিক মঙ্গল, জাগতিক মঙ্গল হয়। এই জগতের কোন প্রাপ্তিটাই মঙ্গলের নয়। মঙ্গল শব্দের অর্থ হলো ভগবত ধাম প্রাপ্তি। ভগবত ধাম প্রাপ্তিটাই মঙ্গল। ম শব্দের সত্তা বা অহংকে বোঝায়, আমি যে নিজে, একে বলা হয় মম, ম নিঃসঙ্গ মম। মম গ হচ্ছে গত্যার্থ, গতি বোঝায়, আর ল হচ্ছে স্বাভাবিকতা। তা আমার যে আত্মা, আমি যে চেতন, এর যে স্বাভাবিক গতি, এটাই হলো মঙ্গল। এছাড়া আর মঙ্গল বলে কিছু হয় না। আমরা যদি সত্যিকারে নিজেদের জীবনকে সার্থক করতে চাই, অবশ্যই আমরা এই সাধু সেবা, তুলসী সেবা, সাধু সঙ্গ, তুলসী সেবা, ভগবত ভজন, হরিনাম সংকীর্তন, এগুলি করতে হবে। এটা আমাদের
আছে, একান্ত করণীয়। আর এই জলদান সমগ্র মাস চলবে, একবারে মাসের শেষ পর্যন্ত। যে কোনো যার যেমন সামর্থ্য, যে যার পক্ষে যেমন সম্ভব, আপনি সোনারও দিতে পারেন, আপত্তি কিছু নেই। ভগবানের মাটিটা ঠান্ডা থাকে, জলটা তো বেশি, মাটির জলটা ঠান্ডা থাকে, এটা করা যেতে পারে। আর ওই যে বললাম, প্রথমে শুরু করেছিলাম, আজ বছরের প্রথম দিন আমাদের যেন ব্যবসাদারের মতো আমরা হিসাব নিকাশটা ঠিক করি, যে গত বছর আমরা কতটা ভক্তি লাভের জন্য চেষ্টা করেছি, কতটা আমাদের লাভ হয়েছে ভক্তি পথে, আমরা কতটা পরমার্থ অর্জন করেছি। এই বছরে যেন সেই সমস্ত অলসতাগুলো না থাকে, যে যে জায়গার জন্য আমাদের ব্যবসায় লস হয়েছে, হ্যাঁ, সেইগুলো চিন্তা করতে হবে যে এই জায়গাটা আমার ভালো হয়নি, এই জায়গার দোষ ছিল, এই জায়গাটা আমার হরিভজনে অলসতা, এই জায়গাটা আমার ভুল হয়েছে। এই যে নিজেদের ভুল সংশোধন করে, অলসতা দূরীভূত করে, নতুন উদ্যমে, নতুন উৎসাহে যেন আমরা হরিভজনের পথে যেতে পারি, ভগবানের সেবা করতে পারি, হরিনাম করতে পারি, জীবন যেন হরিনামময় হয়, জীবন যেন সেবাময় হয়, এটার দিকে লক্ষ্য রেখে সামনের বছর আমরা এগিয়ে যেতে পারি। ভগবান শ্রী গৌর সুন্দর, শ্রী তুলসী দেবী, বৈষ্ণবগণ, ভক্তবৃন্দের চরণে প্রার্থনা। হরে কৃষ্ণ। বাঞ্ছা প্রতিদানং পাবনে ভো বৈষ্ণবে ভো। হ্যাঁ, ঠিক আছে, তারটা বাড়ি দাও, আমরা ঠিক করতে পারিস না এগুলো। হরে কৃষ্ণ। আজকে মন্দিরে একটি মানি ব্যাগ পাওয়া গেছে, যদি কারোর হয় নিয়ে যাবেন, আমার কাছে আছে। এখনো বুঝিন প্রভু তোমার চরণ, অসকয় ভয়ামৃত পূর্ণ সর্ব। এখনো বুঝিন প্রভু তোমার চরণ কমলে
পদলভিয়া ব্রহ্মা কৃতার্থ হইল পদলভিয়া ব্রহ্মা যে পদ নারদ মুনি হৃদয়ে ধরিল
नमो नमो तुलसी महारानी के महारानी नमो नमो तुलसी महारानी बिंदु महारानी नमो नमो हरे हरे मैया नमो नारायणी नमो हरे मैया नमो नारायणी महारानी बिंदु महारानी नमो नमो
गोविंद गोविंदनाथ मदन मोहन राधा माधव राधा दामोदर राधा संतोष जगन्नाथ बलराम श्री गुरुदास पद्म की जय।
भक्ति जीवन आचार्य शंकर जी महाराज की जय।